ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मखके से उसूल बयान शो द पारा द फहम द कुरान करीम उस पे इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा शुरू कीगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा दा मकी सूरत ते पयो रिवायत कराजी मदनी सूरत ते खो तारुज निश्ता दे द्वारा रिवायतुन मौजूद दी। द दिन नुज़ूल मुतादद दे, मकीम दे, मदनीम दे। तरतीब कुरानी पर लिहाज सरा अवल सूरत थे, दिना मख के बल सूरत निश्ता। आ तरतीब नुज़ूली पर लिहाज सरा पिंजम सूरत थे, दिना मख के सलोर सूरतुना नज़िल शवी दी, दा पिंजम सूरत थे। दा ओव आयतुना दे। आपदी सूरतुल फातिहा के तकरीबन 29 कलिमाती आयो सलसलोर पके हुरूफ थी। आप तस्मिया चेदे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दा यो आयात थे और सलोर पके कलिमाती और पिंजल्लस पके हुरूफ थी। और सूरतुल फातिहा दा नज़िल शवी दे पास्त सूरत मुदस्सिरना और महकिद सूरतुल लहबना। अकल चेदा सूरत मकी सूरत शी नु ज़माने नुज़ूल दौरे अवल दमा के मुकर्रमे दे। मके मुअज़्ज़मे के चो दौरुना तिरशवीरी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे नो दा पावल दौर की द सूरतुल फातिहा नज़िल शवी वा। आगोरा यो आयात हुई ओबल सूरत हुई। हाँ, आयात लुगत पे एतबार सरा आलामे तैले शेखा। आयतुन समना अलामतुन दा युवा अलामा दे, गोल निशाना छिवी दा युवा अलामा दे द आयात। आद शरीयतो दे इस्तिलाह पो रणा के आयात सतोशी दायो टुकड़ा दे द किताबुल्लाह न कितातुन मिन किताबिल्लाह दाद अल्लाह द किताब ना कुरान ना यो टुकड़ा दे। खोगोरा चे अवल और आखिरी मालूमी तौक़ीफ़न यानी मनक़ूलन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दायात कुंजन शुरू की गई पकुन जबन ख़त्मी की नोगोरा दा तौक़ीफ़ी खा तौक़ीफ़ी समना दाद नबी अलैहिस्सलाम ना नकल ले। हाँ, दा से नकल रागले दे। आज सूरत लुगत पे एतबार सरा अलामे तैलेशी सूरतुन अलामतुन अलामे तैलेशी सूरतम और शर पले हाथ सर इस्तिलाह पर
लिहाज सर सूरत सतेलिश क़ितातुन मुस्तक़िल्लतुन मिन किताबिल्लाहि ताला। अगुर आयात यो टुकड़ा वाहा आ सूरत चे दे क़ितातुन मुस्तक़िल्लतुन दा यो टुकड़ा मुस्तकिल दे किताबुल्लाह न चे अवल आखिरी मालूमी तौक़ीफ़न यानी मनक़ूलन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम जना चे सूरत शुरू कीगी वो पकुन ज़बान ख़त्मीगी नो दा द नबी अलैहिस्सलाम ना नकल दे चे दा सूरत दी जना शुरू शे पदी जा ख़त्म शे। आगोरा यू सूरत के वराशी मकीयतुन बल सूरत के वराशी मसलन मदनीयतुन दा सूरत मकी दे दा सूरत मदनी दे। हाँ नो कल चे मकीयतुन लफ्ज़ राशि नो पेश चे दा मंसूब बसोए मक्का दा मक्के तरफ तो मंसूब दे। हाँ इन्हें मक्के के नजिल शवे दे वो इंशाअल्लाह द सूवर मकियाओ द मदनियाओ पमंस के वजह तब पूरा फ़र्क हो खैम। हाँ बिया बता सो पेगो चे दा सूरत मकी दे वो दा मदनी दे। हाँ अगर चे आम आयतुन भी तस्ता वो पता लगी नो मक्की समना मंसूब बसोए मक्का और मक्का समना मक्का से शीतेले शे। हाँ मक्के समाना दे अरब वही मक्का शैआ ए अहलकहू मक्के ता मक्का जकैले शी चे दा खपल दुश्मन हलकवी कल चे दी मक्के दा और नवलो इरादा हो की न अल्लाह व तबाकई व बर्बादई लकानन काफिरो इरादा कड़ी रे चे मा काबो मु कब्जा कऊम खाखो इंशाअल्लाह निशी कब्जा कवे दा अब्रहा हालतो गोरा अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ए तनी खबर जान खबर का चे चरंगे कने कड़िए रब दस्ता पागा साहिबानो दातियानो बनने सरंगे तबा कड़ियो तो तकर क्यों मरगियो बने तबा कड़ियो। हाँ नो मक्के ता मक्का जकैले शी चे दा खपल दुश्मन हलाकवी। हाँ अकल मक्के ता बक्का एले शे। हाँ बेबक्का ता मुबारका बक्का लफ्ज़ कुरान के जिक्र दे। हाँ बक्का और तवली एले शी अरब वही बक्का शैआ ए खरकहू यानी दा खपल दुश्मन खराबवी व बर्बादवी व सुजवी। हाँ जका बक्के ता बक्का एले शे। हाँ दा कले कले चे दी कली मुखालफत होशी नो अल्लाह आगा दुश्मन खराबी खराबवी तबाकवी व बर्बादवी आओ कले चे लफ्ज़ मदनी राशी नो मंसूब बसोई मदीना यानी दा सूरत मदीने के नजिल शवे दे। हाँ मदीने तरफ ते निस्बत कीगी मक्के व मदीने पमांस के डेरा फासिला दे तकरीबन 500 किलोमीटर या ज़्यादा या कम दा से फासिला दे। नो कलब कुरान के मक्की लफ्ज़ जिक्र कीगी सूरत सरा कलब मदनी लफ्ज़ जिक्र कीगी खो सूरतुल फातिहा मक्की व मदनी द्वाड़ा दे। हाँ दिन और व ज़रूरी खबरा आया द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर चुमरा हो। हाँ राजिह कौल दादे चे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्रेश पे तक काला उमर दे। हाँ आप दी द्रोश पे तो कालो के डर लो इनकलाब रवास्तले दे डर दुनिया के इनकलाब रवास्तले दे अलग उम्र के डर गाठ इनकलाब रवास्तले दे द्रेश पे तो काला उमर दे द नबी अलैहिस्सलाम दा सही कौल दे राजिह कौल दे। बाज़ उलमा फरमाई चे द नबी अलैहिस्सलाम शपेता काला उमर दे। हाँ नो आगई गोरा कसर नहीं सबवी। हाँ इन्हें दजियत वाले चुकुम्र पास दे द नहीं सबवी बाज़ उलमा वही ची 15 पे तक काला उमरी दे। हाँ नोगा काल द पैदाइश और काल द वफात द मुकम्मल हुई। हाँ कुम काल के पैदाइश शवे दे गाब मुकम्मल काल और सरशमारी कुम काल के वफात शवे दे गाब मुस्तकिल काल और सरशमारी नो दा 15 पे तशु द्रेश पे तगाऊ दुआ और सरदा का 15 पे तशु नो राजिह कौल दादे चिदी द्रेश पे तकाला उमर दे। हाँ दा राजिह कौल दे सालवेख काला द नबूवत ना मख के दे। हाँ
او درویش کاله د نبوت ته ها. بیا د نبوت کلونه چې کله پیغمبر جوړ شنو 14 کاله مکه کې تیر کړي دي دعوتي چلاولو. کله چې مجبور شه کفارو نه پر خلل نو بیا هجرت او مدینه ته نو 10 کاله مدینه کې تیر شوی دی ها. هغه نو ورسته بیا وفات شوی دی. مکی صورت سته لیشي مکی صورت هغه دی چې په خوا د هجرت نه وي ها. ان دې غټ فرق دی. او مدنی صورت هغه دی چې پاس ته هجرت نه راغلی وي ها. او بیا به دا پیژنې څرنګې چې دا مکی دی او دا مدني دی. نو انشاءالله دی په منځ کې به ډېر فرقونه تاسو ته زه اوس وښیم لغونې ورسته. نبی علیہ السلام 14 کاله مکې کې تیر کړي دي. نو پاغه کې مختلف ادوار دورونه په نبی علیہ السلام راغلي دي. بعضې وخت کې سختی او بعضې وخت کې لږه نرمي وه. اول دور چې و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو نبی شو رسول شو نو 3 کاله خفیه دعوت چلولی و ها. پټې پټې به ملګري برابرولو. اعلان د دعوت یې نه و کړی. دویم دور چې و بیا 2 کاله اعلان دعوت و. په څرګندې به خلکو ته دعوت ورکول یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خو په دې 2 کالو کې څه تکلیف ورته نه و. ډېر تکلیف نه و ها. ولې ځکه چې غلبه د دعوت نه وه. ټول کفر و. داسې یو نیم کس په ورسره ملګرتیا وکړه لکه خفیه دعوت سره یو شپې کسه خواوشه زیات کا مسلمان شو د سره ملګري شو پټې. نو غلبه د دعوت نه وه. نو د وجې نه کفارو تکلیف نه ورکول چې مړه دا څه کوی شي یو سړی دی څه به وکړي. نو تکلیف یې نه ورکول ها. نو 2 کاله دعوت یې چلولی دی په ښه څرګندې باندې. خو ډېر تکلیف ورته نه دی ملو شو. ولې ځکه غلبه نه وه. تکلیف ولې جوړیږي کله چې غلبه شي. خلک چې پوه شي چېرې دی غلبه راغله ملګري ډېر شو نو بیا به پرپیګنډې شروع کړي او ډېرې زیاتې فتوې به در باندې لګوي بیا ها. دریم دور د مکې چې و نو 15 کاله چې و په دې کې نبی علیہ السلام دعوت ورکړو. نو په دې کې 15 کاله شروع د فتنې د کفارو سره د معنی نه. 15 کاله دعوت نبی علیہ السلام چلولی دی. خو کفارو به تکلیف ورکول. خو نبی علیہ السلام سره 2 داسې کسان و. یو په ښځو کې یو په نرو کې. په نارینهو کې ابو طالب و چې هغه مخ ته څوک نشي ورتلی ها. او په زنانو کې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. نو هغه نه به خلک ډېر شرمیده ها. کفارو به فتنې جوړولې تکلیف یې به ورکول خو زړي نشه تړلی ها. ځکه چې ترې ډېر مضبوط سړی و. ښځه یې ډېره تکړه ښځه وه ها. نو د هغوی احترام خلکو ډېر کول. نو دې د وجې نه نبي علیہ السلام ته پوره تکلیف نه رسول. قبیله کې چې نر سړی وي که نه نو هغو نه خلکو بیا سترګه سیزي ها. کاندي کې کورنۍ کې چې تکړه سړی وي بیا خلکو سترګه سیزي. بیا مولوي صاحب مخ ته داسې ډېر څوک نه ورځي. خو چې ټول پکې داسې وي چې هغه د میدان والا نه وي مقابلې والا نه وي نو بیا هغه کا مسله بیانویم للو پنجو خلک په میدان ته ورته راوځي خلاف یې به کوي ها. څلورم دور بیا نبی علیہ السلام 3 کاله بیا شدت فتنه د کفارو سخت تکلیفی به ورکول ها. د واجه د عدم مانع نه موجود. ولې ځکه چې ابو طالب وفات شو او خدیجة الکبرا وفات شو نو بس بیا معامله خراب شو ها. نو بیا میدان خالی شو کفارو ته. نو بیا به سخت تکلیف ورکول ها. او
په دریم او څلورم دور کې به تلقین د صبر وي. کله چې زر ته وایم چېرې دا صورت دویم دور کې نازل دی یا دریم دور کې نازل دی نو هغه کې به بیا هغه صورت کې به بیا تلقین د صبر وي. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي صبر کوه، اصبر کما صبر اولو العزم، صبر کوه صبر کوه، صبر تلقین به ورکوي. مقابله نشي کوي، صبر کوه. دویم او دریم دور ته دور متوسط ویلی شي. دویم او دریم دور ته دور متوسط ویلی شي. کله به زه وایم چې دا دور متوسط کې نازل شوی دی نو هغه به دویم دور وي یا به دریم دور وي. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې ادوار تیر کو دا دورونه ور باندې تیر شو، آخر مجبور شو په هجرت باندې مدینه ته هجرت وکړه. نو په مدینه کې لاس کاله تیر کړي دي خو هغه شهید وروخه بدشهي والا دورو. بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته دعوتونه ورکولو او جوابونه به ورستولو. لوی لوی بادشاهانو ته به خطونه ولیکلو چې یا مسله ومنه، که مسله نه منې جزیه ومنه، که جزیه نه منې ګوره جنگ ته تیار شه. بیا به د جنگ اعلان ورسره کول. نو هغه لس کاله مدني شهید دورو د بدشهي والا دورو. او یوه بله خبره تسمیه د سورتونو یعنی نومونه د سورتونو چې دا سورة الفاتحه دی، بقره دی، آل عمران دی، نساء دی، مثلا بل سورت دی. تسمیه د سورتونو او تقدیم و تاخیر د سورتونو چې دا سورت مخکې دی او دا ورسته دی، او ترتیب د سورتونو چې دا سورت مخکې ترتیب کې دی دا ورسته دی، او ترتیب د آیتونو چې دا آیات مخکې دی او دا ورسته دی. دا ټول چې دی دا توقیفي دی. یعنی دا د نبی علیہ السلام نه نقل دی چې دا سورت مخکې دی او دا ورسته دی، دا آیات مخکې دی او دا ورسته دی. دا دی سورت پلانکې نوم دی، دی سورت پلانکې نوم دی. دا ټول توقیفي دی. او تقدیم و تاخیر د سورتونو چې دا سورت مخکې دی او دا ورسته دی دا په اعتبار د اجزاو سره دی، اکثر اجزاو سره دی. تقدیم و تاخیر د سورتونو په اعتبار د اکثر اجزاو سره دی. تسمیه د سورت په اعتبار د جز سره وي غالبا. یعنی کوم یو سورت تن چې نوم کې خدای شي نو دا تسمیه د سورت په جز سره وي. لکه وګوره سورة الفاتحه او ډېر ګڼ آیتونه دي او آیتونه دي، مثلا دې ته سورة الفاتحه ویلی شي. مثلا سورة البقره هغه ته سورة البقره ویلی شي. د ټول سورت نومي سورة البقره کې ښودل ځکه بقره ذکر دی، داسې نورو شیونو ذکر هم دی خو صرف سورة البقره بقري نومي کې ښودل. نو دا په اعتبار د جز سره وي. یعنی تسمیه د کول په اسم د جز سره. پوهېږم سلیمان د ټول سورت نوم یوه ټکي د وجې نه کېږدي. اوس ګوره سورة العنکبوت کې لفظ د عنکبوت راغلی دی، په نور شیونه هم پکې راغلی دي نو هغه ته سورة العنکبوت نوم کې ښودلی دی. سورة الحج باندې حج نوم کې ښودلی دی، سورة الحج ځکه هغه کې لفظ د حج راغلی دی او ډېر ګڼ الفاظ دي پکې. دې ته ویلی کېږي تسمیه د کول په اسم د جز سره. تسمیه د کول په اسم د جز سره دې ته مجاز مرسل ویلی شي. پوهېږم مسلې باندې خاجي. نو بله خبره چې سور مدنیه او سور مکیه به څرنګې پیژنې. فرق ته مضامینو د مکی او د مدني صورتونو فرقی به څرنګې کوئ پیژنې به څرنګې. مثلا یو صورت دی هغه کې پاسه دا نه دی لیکلي چې دا پلانکې صورت دی خو هغه کې صرف آیتونه لیکلي دي، دا به څرنګې ته پیژنې. نو دې دپاره علماو شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه البلاغ المبین یو کتاب دی، همدارنګې نور علماو مفسرینو هغو فرقونه ښیلي دي چې سور مکیه او سور مدنیه به څرنګې پیژنې. اول نمبر فرق دا دی چې لفظ د کله
لفظ د کلا په ماکی سورتونو په 15 سورتونو کې په نصف آخر کې ذکر دی ها، یعنی لفظ د کلا دا په نصف آخر کې یعنی 15 سپاره نه ورستا دا لفظ د کلا 15 ځله ذکر شوی دی، او په مدنی سورتونو کې لفظ د کلا بالکل نشته دی ها. کله چې ته تلاوت کوي کنه نو نصف اول کې وته تا کلا لفظ مشکل دی چې ملاو شي، کلن به ملاو شي مثلا، خو کلا لفظ به نه ملاویږي ها. نو ته پوه شه چې دا سورت مکی سورت دی ها، چې لفظ د کلا پکې نه وي. دویم فرق سجده په مکی سورتونو کې دی ها، سجده چې څومره راغلي دي څوارلس سجدې دي په قرآن کې، دا په مکی سورتونو کې دي. په مدنی سورتونو کې صرف په سورت حج کې سجده راغلي دی ها، دغه سورت الحج دا مدنی سورت دی، نو په دې کې صرف سورت الحج کې سجده راغلي دی، او په هغه کې یو سجده دی په نزد امام ابو حنیفه صاحب باندې، او په نزد امام شفیع دوه سجدې دي. ورکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخير، دا د امام شفیع په نزد باندې دی. کله چې رکوع سره سجده ذکر شي نو دا سجده د تلاوت نه مراد په نزد امام ابو حنیفه، کله چې سجده رکوع نه ذکر شوی نو هغه بیا سجده وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکعوا واسجدوا دې کې د مونځ ولا سجده مراد ده، تلاوت ولا سجده نه مراد ده، رکوع سره ذکر ده. نو سجده په مکی سورتونو کې دي، یعنی 14 سجده په مکی سورتونو کې دي، او مدنی سورتونو کې صرف سورت الحج کې سجده ده. دا بل فرق شي. دریم فرق چې دی د آدم علیہ السلام او د ابلیس علیہ لعنت کیسا په مکی سورتونو کې ذکر دی ها. کله چې کیسا د آدم علیہ السلام ذکر کیږي نو دا په مکی سورتونو کې ذکر کیږي. صرف مدنی یک یو صورت کې سورت البقره کې دا کیسا ذکر دی ها، بل په مدنی صورت کې تا سورت البقره نه علاوه د آدم علیہ السلام او د ابلیس علیہ لعنت کیسا به ونه ګورې ها. څلورم فرق د جهاد ذکر په مکی سورتونو کې نشتا، ځکه جهاد په مدینه کې فرض دی، او په مدنی سورتونو کې د جهاد ذکر دی. مکی سورتونو کې جهاد لفظ جهاد ذکر نشتا، که کوم لفظ د جهاد راغلی مثلا هغه به بل مطلب وي ها، یا بغه آیات مدنی وي ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځم فرق په مین د مکی سورتونو مدنی سورتونو کې د منافقانو ذکر په مکی سورتونو کې نشتا. ګوره مکه کې یا خالص کافرو یا خالص موحدین وخا مؤمنانو، نو مکی سورتونو کې د منافقینو ذکر نشتا، او په مدنی سورتونو کې د منافقینو ذکر دی. شپږم فرق یا ایو الناس سره خطاب دی په مکی سورتونو کې ها، یا ایو الذین آمنوا سره خطاب دی په مدنی سورتونو کې. کله چې یا ایو الناس راشي نو پوه شئ چې دا مکی سورت دی، او یا ایو الناس یا ایو الذین آمنوا چې راشي نو دا مدنی سورت دی. بیا سوال پیدا کیږي چې ګوره زه به درته وښیم چې مکی سورت پوه یو یا ایو الناس پکې راغلي، لکه مدنی سورت البقره خو مدنی دی کنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پاغه کې لفظ د یا ایها الناس عبدوا راغله دی. نو بیا دې پر جواب دادې چې دا ګوره مکی او مدنی په اعتبار د اکثر اجزا سره وي ها، دا فرق دا اکثرن دی، دا قاعده کلیه نه دی، خو دا اکثرن فرق دی ها. یعنی غالبا به دا سی وي، کله کله دا سی وي چې یا ایها الناس لفظ په مدنی سورتونو کې راشي، لکه په سورت البقره کې دی. اوم فرق سور مدنیاو کې څو مسئلے ذکر کیږي ها. یو مسله د توحید ذکر کیږي، یو د رسالت، د قیامت، د صبر او د تسلی ها، او
په مدني صورتونو کې امور انتظامیه ذکر کیږي اکثرا غالبا چې مسلمانان منظم شي. اتم فرق مکی صورتونه دا واړه واړه دي ګوره، مدني صورتونه اوږده اوږده دي. مدني صورت چې ګوره هغه به اوږد صورت وي او مکی به هغه نه لاندې وي، وړوکي به وي. نهم فرق مکی صورتونو کې مقابله د مشرکینو سره دی، مدني صورتونو کې مقابله د دوه ډلو سره دی، یو د منافقانو سره بل د اهل کتاب او یهودو نصاراو سره. لسم فرق مکی صورتونو کې استعارات تمثیلات تشبیحات دي. مکی صورتونو کې کله مثالونه وي، کله استعارې وي، تشبیحات وي، استعارات وي، مثالونه وي. او مدنی صورتونو کې ساده انداز ذکر دی، پاغه کې تمثیلات او تشبیحات او همدارنګه استعارات دا ډېر کم دي. خدا یاد ساته چې دا کوم فرقونه علماو ذکر کړي دي دا فرقونه اکثری دي، دا کلی نه دي. یعنی دا قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده، قاعده کلیه نه ده. ولې ځکه یو مثال به ذکر کم، سورۃ العنکبوت مکی سورت ته، خو پاغه کې د منافقینو ذکر راغلی دی. نو مو خدا ویلو کنه چې منافقینو ذکر به په مدني سورتونو کې دا فرقونه البلاغ المبین کې ذکر کړی دی. په یوه مسله باندې الله اکبر. اګوره د یاد ستا چې اول صورت په قرآن کې علل اطلاق یعنی مطلقاً دا سورۃ العلق ته. کله چې نبی علیہ السلام غار حرا کې عبادت کول، جبرائیل علیہ السلام راغل اقرا باسم ربک الذی خلق. نو آغا اول صورت چې ده 15 آیتونه سورۃ العلق اول نازل ده، او بیا ګوره 15 میاشت تقریبا 3 میاشتې وحی بیا باندې شو. کله چې سورۃ العلق اقرا نازل شو 15 آیتونه، نو بیا وحی باندې شو 3 میاشتې باندې. دین ورسته بیا الله رب العالمین سورۃ مدثر نازل کړه. یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر. سورۃ المدثر بیا پاست فترۃ الوحی نا یعنی وحی بندیدون بعد بیا دا سورۃ اللہ نازل کہا. او اول سورۃ تاما یعنی مکمل سورت چې نازل شوه ده نو سورۃ الفاتحه ده. اول تام سورت چې نازل شوه ده نو سورۃ الفاتحه ده. نو ګوره د یاد ستا تعارض را نغه پر روایاتو کې، لکه څرنګه شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی. ګوره بعضې روایاتو کې پتا ته دا میلاو شي چې اول صورت نازل شوی دی سورۃ علق، بل ځای کې به درته میلاو شي چې سورۃ مدثر اول نازل شوی دی، سورۃ علق نه دی، سورۃ مدثر دی. بعضې ځای کې وراشي چې اول سورۃ الفاتحه نازله شوی دی. نو کله چې دا تفصیل ته معلوم وي نو بیا به تعارض نه راځي. که دا تفصیل نه وي معلوم ته نو بیا به پریشان وي و حیران به وي. نو اول صورت علی الاطلاق سورۃ العلق ته 15 آیتونه، بیا 3 میاشتې وحی باندې شو، بیا سورۃ المدثر نازل شو، څه حصہ نازل شو. او تام صورت چې نازل شوی دی اول نو دا سورۃ فاتحه ده. نو روایتو کې تعارض را نه غی. بسم الله الرحمن الرحیم. د بسم الله خلاصه څه ده؟ خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم د دې خلاصه څه ده؟ توحید ده. ځکه چې موضوع د قرآن ده، نو قرآن اول
اول کې په خپل موضوع باندې تصریح وکړه ها پیغام مسئله باندې چې ګوره د ما موضوع چې دی دا توحید دی ځکه پہلا بسم الله ذکر کا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې دی رحم د دی خوې دی زما د غوړم په ټولو کارونو کې اولي توحید ذکر کا ځکه چې د قرآن موضوع دی نو قرآن د اول نه تصریح په خپل موضوع باندې وکا چې ګوره زه د دینه بحث کوم توحید نه به ما کې بحث کیږي ها پیغام مسئله باندې نو ابتدا د قرآن په توحید باندې وشوا ختم د قرآن مم په توحید باندې کیږي ها ختم د قرآن مم په توحید کیږي ها قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هغه کې چې ته پناه غواړې په الله باندې نو معلومه شو چې الله منې کنه الله یو غنې نو ګوره ابتدا او انتها کې دواړو کې د الله وحدانیت ذکر دی علما وایي دې ته مرات النذیر یې شیخ مرات النذیر څه معنا مقرر کله چې تقریر کوي خطبه وایي بیا مثلا یو لفظ ذکر کی یو خبره ذکر کی ها بیا مانس کې نور ډېرې خبرې وشي آخری کې اوله خبره ته اشاره وکي یہ صراحتن ذکر کی ہے ضمنن دی تو ویلے کیږي مراعات النذیر نو قرآن کے اول کې توحید ذکر شه او په ختمیدو کې توحید ذکر شه خو صرف دومره فرق ته اول او آخر کې دومره فرق ته چې په تسمیه کې افعال مرغوبه مراد دي چې وجودی مقصود وي ها پیغام مسئله باندې دا سے افعال دی چې دی ته رغبت کولی شي خاص بنوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې دی نو ګوره مهربان او بخون کې دی طرف ته ترغیب دی افعال مرغوبه ذکر دی رحمان دی رحیم دی ها او کله چې قرآن ختمیږي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پاغه کې افعال محروبه مراد دی افعال محروبه چې دا غي عدم مقصود وي نه غنه خلق تختی ښا وې پیغمبران پناه غوړم برب الخلق قل اعوذ برب الفلق ګورغه کې پناه غختل دی ښا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد څلورو شیونو نه پناه دی ښا نو دا چې شیونه دي چې غنا تیخته مراد دی دغه عدم مقصود دی چې الله د شینه مو وسته ها غنا به تخته ها نو په ابتدا کې بسم الله کې افعال مرغوبه دي او په انتها کې افعال محروبه چې دینه تخته لازمي دی ها چې دغه څوي عدم مقصود وي نو ګوره د یاد ستا د الله په نوم سره امداد غوړي په حاصلولو د دې کار کې او د کوم کار چې آدم مقصود وي د وجود نه تختوي نو بیا هم د الله په نوم باندې پناه غواړه کایوشي ته شو کیږي نو غام الله نه غواړم پیغام مسئله باندې نو ګوره د یاد ستا کغه افعال مرغوبه دي چې هغه طرف ته مینه کولی شي که افعال محروبه دي چې هغه نه تیښته کېږي نو دا دواړه الله نه غواړه ښه نو الله رب العالمین غیر الله تا څه کار حواله نه کړه ښه بعض دا ټول کارونه په خپله باندې واغستو همدغه موضوع د قرآن دی ښه همدغه موضوع د قرآن دی پیغام سره باندې الله اکبر اګوره یوه بله خبره رکوع څه ته ویلی شي رکوع او سپاره څه مطلب ویره دا اوله سپاره دی دا یو رکوع دی دا دویم رکوع علما ذکر کوي چې مشهورو کریانو لکه کوم مشهور کریان قرا دي که نه مخکې تیر شوي دي نو هغو به ختم رمضان کول قرآن ختم یې وکول په رمضان شریف کې یو مشهور کری چې کوم ځای کې رکوع کړی دی نو یا یاد باندې ټیټ شوی دی
نو هغه ځای کې شاګردانو لفظ عین لیکلی دی. ها قرآن کې چې تاسو وګورئ که نه پاسه عین داسې عین لیکلی وي قرآن کې چې وګورئ. مشهور کری چې کوم ځای باندې رکوع کړی دی نو هغه کې شاګردانو عین لیکلی دی، دا د رکوع علامه دی. او چې تمام رمضان کې ختم کول مشهور کری مثلا یوه سپاره به په یوې شپې کې ویله نو 10 روژې دي که نه، نو 10 روژو کې چې یوه سپاره په شپې کې یله نو په شپې کې چې کوم ځای باندې تلاوت ختم کړی دی هغه ځای کې بیا سپاره دی، نو ځکه 10 سپارې ورته ویلی شي که نه پوهېږم صلیبن. نو ګوره تا آیات معنا زده کا، صورت معنا د زده کا، رکوع معنا د زده کا، او همدارنګې د سپارې مطلب باندې پوه شوې پوهېږم صلیبن. دا مفتی رشید احمد لودیانی رحمت الله علیه احسن الفتاوا کې دا خبره ذکر کړې ده. ها الله اکبر. دین ورسته یو خبره ده، بسم الله الرحمن الرحیم. د بسم الله شرافت وګوره چې بسم الله کې څومره طاقت ده. ها دا هم په خله باندې آسانه لګیږي بسم الله الرحمن الرحیم، خودی کې طاقت څومره ده او ثوابونه څومره ده. ها روایتو کې راځي بسم الله لفظ بسم الله الرحمن الرحیم چې سړی تلاوت کی یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار، شیطان داسې په دې بسم الله سره ولی کیږي لکه څرنګه مس په بور کې ولی کیږي. ها لابړ اور ته واچه څومره زر ولی کیږي، مس چې واچې ولی کیږي، داسې بسم الله الرحمن الرحیم چې ووایې هیڅ درته نه دی زده، ذکر نه دی زده، قرآن د نه دی ویلی، ها خو صرف بسم الله د زده دی. بسم الله الرحمن الرحیم نو شیطان د ولیک. ها شیطان د ولیک. ایو روایت کې راځي کله چې بسم الله سړی ووایي نو د شیطان پوزه پیرو کې خړه شي، څه مطلب یعنی ذلیل شي. ها همدارنګې علما ذکر کوي د موسی علیه السلام په ګېډې باندې یوه ورځ درد و. ها ګېډې باندې درد و، پیغمبر دی خو مرض خو راځي ورباندې که نه. ایوب علیه السلام اتلسو کاله بیمار و، موسی علیه السلام ګېډې باندې درد شه. کله چې ګېډې باندې درد شه نو الله رب العالمین ته فریاد وکړي الله ما ګېډه خوږیږي. ها الله سره خبرې کولې نو الله ورته وفرمایلو چې فلانکې بوټې وخوره، فلانکې بوټې وخوره. نو کله چې هغه بوټې وخوړ نو جوړ شو، ټیک ټاک شو. نو بیا یې څه وخت کې درد راغی په خېټې باندې، نو لګیا شه هغه بوټې په خپلې مرضي وخوړه، یعنی الله نه یې تپوس نه ونه کړه بوټې یې وخوړه نو نور دردیم زیات شه. ها جوړ خو خود نشه چې نور دردیم زیات شه. نو الله رب العالمین ورته وفرمیل او موسی مخکې تا د بوټې زما په حکم باندې خوړلی و نو ځکه شفا وشوه، او دویم ځل د په خپلې مرضي وخوړه، دې د وجې نه په هر یو شي کې د ما نوم، په هر شي کې شفا زما د نوم نه وي. ښه کله چې ما نوم ور باندې واخلي بسم الله تیره کې نو هغه نه بعد به هغه کې شفا وي، او کله چې زه درته وي هغه کې به شفا وي. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی بیده الملک. منصور ابن عمار په کاغذ کې بسم الله بیا مونده، څه شي باندې چا لیکلي و بسم الله کاغذ و بل شی و، نو ډېره یې وګرځوله خو مناسب ځای ورته میلاو نه شه، چې داسې محفوظ ځای کې یې کېږدوم. نو ګوره چې قرآن پاڼې یا سپارې پاڼې یو ځای کې پرته وي یا لیکلي وي، آیتونه وي احادیث وي، نو هغه محفوظ ځای کې کښلل پکار دي.
کجرو کې ما غورځو ډیرانونو باندې ما غورځو ښا ځکه مو باندې ذلت روان دی ښا چې نه د قرآن احترام شته نه د بسم الله احترام شته نه د آیتونو د حدیثو احترام شته داسې ځایونه شته دي داسې بدشیي چې قرآن شریفونه وګورې نو د کچرې ډرمونو پورې به پراته وي ښه یسته به وي ښه ساره پروا نه کوي ځکه مو باندې تسلط ته غیر راغله ښه الله رب العالمین د مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې د قرآن عزت او احترام وساتي نو په کاغذ کې بسم الله ومن دا منصور ابن عمار مناسب ځای ورلره ونه مند نو وی خوړه ښه اخر کې خولې ته واچوله وی خوړه خوب یې ولیده ښه چې تا ته حکمت میلاو شي ځکه چې تا د الله رب العالمین د نوم عزت او احترام ساتلی و نو تا ته حکمت درکړی شه ښه نو کله به چې منصور ابن عمار خبرې کولې خولې نه به بیا د حکمت خبرې وتې ښه هره یوه حکمتي خبرې به خولې نه وته د الله کتاب کې دومره زور دی ښه دومره طاقت دی ښه علما ذکر کوي یو سړی په کاغذ کې دا وظیفه ولیکي دا الفاظ ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی رب الجلیل رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی بخښونکی دی دا د ذلیل بنده طرفنا الی رب الجلیل اغا رب ته چې ډېر لوی دی رب انی مسنی الضر یا الله یا ربا ما ته رسېدلی تکلیف بیماریم ته ارحم الراحمین یې دا الفاظ ولیکي په کاغذ باندې او بیا یې جري ویالې اوبو ته واچوي نهر ته یې واچوي نو الله رب العالمین به هر حاجت پوره کی انشاء الله خو تعلق ساتي د یقین سره چې په الله باندې عقیده او یقین وي ښه پوهېږې مسلې باندې نو الله کتاب کې زور شته دی طاقت شته دی خو کله چې یقین وي د الله په ذات خالد رضی الله تعالی عنه کفارو ته دعوت ورکول ډېر لوی مجاهد تیر شوی دی ښه تقریبا شپږ شله جنګونه غالبا کم زیات دا خالد ابن ولید کړي دي او ټولې ګټلې دي ښه که هغه د کفر په حالت کې و که په د اسلام په حالت کې و ښه داسې مجاهد و ښه داسې زړهوار و سیف الله ورته لقب میلاو ښه نو کفارو د اسلام د حقیقت دلیل وغوښته ته وایې چې اسلام حق دی د دې حقیقت دلیل ورته وښیه او که خامخا حق وي نو دا د زرو ګیلاس دی دا به وڅکې ښه نو مو به بیا پوه شو چې ته صحیح مسلمان یې او اسلام حق دی د زهر قاتلی ورته ورکو ښه په ګیلاس کې په پیالې کې په بل لوښي کې نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بسم الله ورته وویله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم کله چې دا الفاظ ویلو نو هغه د زرو پیالي وڅکله او هیڅ قسم نقصان یې ونه شه یقین و عقیده و د الله په نوم باندې که نه قیصر روم بادشاہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایلو چې زما په سر باندې درد کیږي سر مې خوږیږي هر وخت م سر کې خوږ وي نو هغه ورلره ټوپی ورولېږله خپله خول یې ټوپی یې واستوله چې دا په سر وه نو چې کله به هغه ټوپی یې په سر وه نو درد به نه و ښه کله به چې ټوپی یې لرې کا نو بیا به درد و نو چې په ټوپی یې کې وکته په کاغذ کې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم ښه د الله نوم یې لیکلی و ټوپی یې کې بند کړی و دا او چې سر باندې به وه نو بیا به نه خوږېده ښه نو د ما عزتمندو حق تعویض حق دم حق درود دا جایز دی ښه دین انکار نشته دی هر قسمه تعویض هم نه دی جایز هر قسم دم هم نه دی جایز
خو بالکل به ګوره هر یو مطلقاً به انکار نه کوي چې دم نه ته انکار کوي تعویض نه انکار کوي ښه البته زوړندولو کې چې زوړندې به نی به زوړندې څه حساب کتاب کې علماو اختلاف ته شدید اختلاف خو بهرحال چې کوم د قرآن او د سنت والا الفاظ وي نبی علیہ السلام دعاګانې وي اول خو بهتره خبره دا دی چې سړی زده کړي او ځان باندې چوف کوي په خپله باندې او که نیسي زده کوی نو هغه دپاره په کاغذ کې ولیکي یا اوبو کې اوبه دم کې وربنې یا په اوبو کې ورته واچې یا په څه شي باندې ولیکې نو دا څه شرک نه دی ښه پوهېږم سړی باندې هغه د خیر الله الفاظ پکې لیکلي وي یا جبرائیل یا میکائیل یا فرعون یا حامان یا نمرود مخکې به خلکو چې غوا نه ودرېدا بچي ته یا به شودې پکې کامې وی یا به څه وی یاره غوا نه ودرېږي ښه استاز ته به راغله ورته ویلو چې استاد جي مو غوا نه ودرېږي نو به هغه به ورته په کاغذ ولیکلو فرعون نمرود شداد حامان کارون دا نومونه به ورته ولیکلو حالانکې دا نومونه قرآن کې ذکر دي فرعون لفظ قرآن کې ذکر دی فرعون بد و دا نوم چې دی دا خو د قرآن لفظ دی په هر یو لفظ لس نیکي ملویږي خو په غلط نیت باندې د الفاظ لیکلو و یاره جی دا به لکې پورې ورپورې کې بیا به انشاءالله ودرېږي ښه نو لکې پورې چې ورپورې کې هغه خو متیازې کوي تعویض به ټول په متیازو باندې ګاډ واډ شه ښه الله اکبر نو داسې تعویض دا اسلام کې نشته دی ښه یا به داسې دمونه کولو دا د مارانو د لاړمانو ولا دمونه ولا چې وګورئ که نه په درها د پلنکي بابا په درها د پلنکي بابا اخري کې به وایي چې په درها د مچنخیل بابا مچنخیل بابا مشهور د مارانو په نیولو کې د مارانو په اجازې کې ډېر مشهور و ښه دې منډیو کې به تاسو ګورو دا مارانو لاړمانو والا او بیا به کیسې کهاني یې تېروي و هغه دومره ماهر و چې هغه به ماران راجمع کو او بیا یې به ورځنه کټونه پیرلو کټونه ګوري به ګوري خو ورته ویې درس کې دی ها امارات دی الله اکبر وی هغه به ورځنه کټونه پیرلو که نه مسپخین نه بعد وکړ دی ګوري خو هسې ښه کوي وی هغه به ورځنه کټونه کرسي یې پیرلې ها دا چې اجازې ورسره نو نن سبا که تاسو وګورو دا ماران والا دینه سره څوک ویریږي نه ښه وړوکي هلکان به وي دا میډیا باندې چې ګورې نسی به غاټ ماران به رانسي پوهېږم سلیون دا ما ورته ډېر ورځنه ویرېږو خال نه ویرېږي خال کې خوري په ژوندون یې ورځنه پوستکی اوباسي ومې خوري ښه پوهېږم سلیون الله اکبر بعضې داسې شیونه دي چې هغه کې نه د الله نوم وي هسې خلک یې نظر دپاره بچیو پورې ورپورې کوي ښه تارونه تور تار بچی پورې ورپورې کې دا نظر ونه وي ښه داسې فضول کار دی ښه یا کنجکې دا کنجکې چې وي دا بازار کې خرڅېږي کنجکې یاره دا نظر دپاره ښې دي یا سره مرچان لوکي یا سپلانی نظر دپاره لوکوي ښه دا نشته اسلام کې یاره سپلنی لوکول ښه شی دی دې کې فایدې شته دي کوم کور کې چې سپلنی لوکېږي هغه کې مار نشي ټینګېدی ښه ظاهري له شی نه ټینګېږي تختی خو بل کور ورسره خوشبویي ښه شی دی بد نه دی خو دا کومې عقیدې باندې چې ته کوې که نه چې یاره نظر ماتېږي ورسره نظر دپاره ګوره نظر بالکل حق دی العین حق نبی علیه السلام فرمایي خو دې دپاره بیا پیغمبر علاج هم خیر دی چې نظر راشي سړي باندې هغه علاج به څرنګه وي نو هغه دپاره علاج هم شته دی قرآن حدیث کې علاجونه شته دي سحر جادو دا شته الله په اذن و اجازت سره اثر هم کوي شي هغه دپاره ما څه علاج هم شته دی قرآن حدیث کې علاج ذکر دی خو بعضې داسې شی وي چې هغه هیڅ نه وي اته وایي چې دې سره نظر ماتېږي یا نظر نه دی لګېدلی او
و یاره استاد جی داسې تعویض وکړه چې کور م نظر نشي یا زه په نظر نشم یا بچی په نظر نشي دا تعویضونه نشته دي ولې ځکه چې ته بیمار نه یې تبه نشته دی بلډ پریشر د نشته ته ډاکټر ته ځې کله چې تبه ولګېږي در باندې بلډ پریشر د زیات شي نو بیا لیبرټري کې خلک چیک وکړي بیا هغه مطابق علاج شروع کړي نو تا باندې نظر مظر نشته ته وایي چې ما داسې تعویض وکړه نوی کور مو جوړ کړي چې نظر نشي بچی مو نظر نشي داسې نظر دپاره داسې تعویض نشته دی داسې دم نشته البته کوم وظایف قرآن حدیث کې دي مثلا هغه باندې چوف کوه الله پاک په بد نظر نه ساتي کور به د الله بد نظر نه ساتي جناتو پیریانو نه به ساتي دمو تاسو کورونه ولې ګډوډ دي او یاره کوډې منترې وکړي او کور کې پیریان دي او پلن کې ډینګړی شپه ورځ لګیا وي ګمراهۍ کې موبایل یې ګوره قسمه قسمه ګانې بجانې ټي وي وي سی آر وغیره مونځ او داس نه نو چې کوم ځای کې دا شیونه نه وي که نه نو په هغه ځای کې بیا ډېر زور کوي شیطانان جنات پیریان ډېر زور کوي الله اکبر نو حق ته به حق وای باطل ته به باطل وای انصاف وکړئ مطلق انکار مه کوو هر قسم شي باندې هر قسم شي باندې عقیده مه ساته کوم شی چې وي هغه معنا چې نه وي مهمانه پوهېږم مسلې باندې خو داسې دوکانداري لکه خلکو شروع کړي دا اسلام کې نشته دی نن سبا چې کومې دوکانداري دی الله رب العالمین د متسمج او پوهه راکړي بسم الله کې د علماء اختلاف دی یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو امام شفیع شدید اختلاف خو یو بل تا کنزل نه کوله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې بسم الله د یو سورت نه جز نه دی قرآن نه جز دی خو سورت نه جز نه دی بے د سورت نمل نه چې سورت نمل کې کومه بسم الله راغلی دی هغه د سورت نمل جز دی هغې نه علاوه کې دا څوره بسم الله چې قرآن کې سورتونو کې ذکر دی دا جز نه دی د سورت نه قرآن نه جز دی خو سورت نه جز نه دی بے د سورت نمل نه و امام شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې سورة الفاتحه بسم الله چې دی دا جز من السورت دی دا هر جز سورت دی دا یو اختلافي مسله دی بین ابو حنیفه و بین شافعی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه دلیل دی هغه د پران دلیل شته دی به دلیل نه دی بعضې وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هر ځای کې رای استعمالوي نه مړه رای نه استعمالوي کوم ځای کې چې قرآن حدیث کې یوه خبره نه وي په هغه کې اجتهاد وکړي مجتهدینو دا حق دی چې په هغه کې اجتهاد وکړي حوادث مثلا نوې خبرې پیښې شي قرآن کې نشته حدیث کې نشته دی هغه کې علماو اجتهاد کړی دی فقهاو مجتهدینو نو هغه ما او تا نه پوه وو نو چې ته خپلې خبرې باندې عمل کې ځان نه یو خبره پیش کې خو هغه نه د مجتهد خبره ومنې ښه دی که داسې دی که نه دی طالبه خپل رای پیش کې خپل مطلب در تحقیق خو هغه نه هغه مجتهد چې هغه تابعی وي یا تبع طبیعي یا مجتهد وي نو هغه خبره منل خدي پکار دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل پیش کی چې ګوره بسم الله چې دی د هر صورت نه جز نه دی بے د صورت نمل نه وی ګوره حدیث قدسی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دی حدیث قدسی ته دا وایي چې نبی علیہ السلام وی چې الله ویلی دی د حدیث قدسی دی او چې نبی علیہ السلام په خپل وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی او چې نبی علیہ السلام فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایلی دی نو حدیث قدسی دی اللہ جل جلالہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نے قسمت الفاتحہ ما تقسیم کری سورت فاتحہ پمین د خپل کې او پمین د باندا کې نسوینی نیمه نیمه
نیمه د بنده دی سورت فاتحه نیمه د ما دی ولعبدی ما سألا ما بنده د پراغه شعر چې سوال یو که زمانه فیضا قال العبد الحمدلله رب العالمین کله چې بنده دا وایي چې الحمدلله رب العالمین نو الله ورته فرمایي قال الله تعالی حمدنی عبدی الله ورته فرمایي چې صفت بیان کا د ما بنده زما وإذا قال الرحمن الرحیم قال الله تعالی اثنى علی عبدی ما بني ثناوی الله وإذا قال مالک یوم الدین کله چې مالک یوم الدین وی قال الله تعالی مجدنی عبدی مالوی بیان کا بندا وإذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین تا ته عبادت کوم تا نه مدد غواړم قال الله تعالی الله فرمای هذا بیني و بین عبدی داغا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دوی جمله شریکی دی پمنز د ما کې او پمنز د بندا کې ځکه بندا سوی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دوی جمله شریکی دی ها ولی عبد ما سالا پیغمبر سره ونه وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کله چې دا وی بندا قال الله تعالی الله ورته فرمای هاذا لعبدی دا د ما بندا ود دا خالص دا د ما بندا د پر دی ها ولعبدی ما سألا بندا زما د پر هغه شری چې سوال کی مانا کوم شی غوړي سی بور کوم یا دنیا کې یا د اجر آخرت کې نو ګور قسمت الصلاة او الحمد نے شروع کړی دی ها اذا قال العبد الحمد لله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګورا الحمد لله رب العالمین کا چیرې بسم الله جز د صورت ناوه نو پدې حدیث کې بده حدیث قدسی کې بسم الله راغلی و کنه اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم او شروع کا اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین نو ابتدا په الحمد سره دلیل دی چې بسم الله جز د سورته فاتحه نه دی نو د نور سورتون نام جز نش ولی چې ته سورته فاتحه نه جز نه مانه او نور نه مانه نو ګور دې پر دلیل پکار دی امام ابو حنیفه فرمای قائل بالفصل نشتا ها قائل بالفصل نشته دی یعنی دا چې دلیل نشته دی چې د سورته فاتحه او د نور سورتونو په منځ کې فرق وکي ها چې سورۃ الفاتحه کې جز نشه نور سورتونو کې نه دی الله اکبر خاجی امام شافعی صاحب سوئی ان دلیل پیش کړي ها ام به دلیل نه دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمای و حالان کې امام شافعی رحمت الله علیه په هغه ورځ پیدا شوی چې په کومه ورځ امام ابو حنیفه وفات ته دا خود مسائلو اختلاف ته په یوه زمانه کې خو نه دی کنه امام شافعی فرمایي چې سورۃ الفاتحه جز د هر سورت نه دی ځکه چې قرآن به د غیر قرآن نه مجرد وي جدا به وي ها کچری بسم الله ته د هر سورت نه کې نو مطلب دا چې دا قرآن نش بسم الله قرآن نش نو مور ته جواب کوم امام ابو حنیفه طرف نه چې ګوره تسمیه خو من القرآن دی که نه خو جز د صورت نه دی قرآن به د غیر قرآن نه جدا وي دی کې شک نشته دی خو موږ جز من القرآن منون که نه جز من صورت نه منو د امام شافعی رحمت الله علیه دویم دلیل چې ګوره بسم الله ډېر برکتي شی دی فرمایي وی حدیث کې راځي روایت کې راځي چا چې بسم الله پر خدلا نو هغه څوار لاس د پاسه سل آیتونه پر خدلو ها دومره ثواب دې لکه څوار لاس د پاسه سل آیتونه یا دیار لاس د پاسه سل آیتونه ته تلاوت کې دومره ثواب صرف بسم الله الرحمن الرحیم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه دا روایت عبدالله ابن عباس نه نقل کوي امام شافعی صاحب ها چې غوي چې چا بسم الله ونیلا دا چې لکه څوار لس پاسه سل آیتونه ونیلو نو مور ته امام ابو حنیفه طرف نه جواب چې ټیک ته بسم الله خو جز من القرآن دی کنه نو یل خو په کار دی کنه جز من القرآن خو دی کنه مې پرې کدا کنه سورت نامخ کې به تلاوت کې خامخا
پوهیږئ مسلې باندې. خو جز من صورت نه دی، جز من القرآن دی. دریم دلیل د امام شفیعي څه دی؟ فرمایي نعیم مجمر هغه وایي دا یو تابعی دی چې ما په کوفه کې په ابو هریره رضی الله تعالی عنه پسې مونځ کول، نو هغه بسم الله ویلا په جهر سره د الحمدو نمخ کې، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. او بیا یې وفرمایلو ابو هریره پاس ته مونځ پورا کولو نه چې ګوره د کوم مونځ ما وکړه که نه اے مقتدیانو. ابو هریره وفرمایلو دا کوم مونځ چې ما وکړه زه مشابه یم په صلات کې د نبی علیه السلام سره، یعنی نبی علیه السلام په شان ته مونځ به درته وکړه. نو ګوره هغه کې بسم الله په څرګندې ویله، معلومه شوه چې بسم الله جز من الصورت دی که نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په دې حدیث کې انقطاع دی، انقطاع باطینی دی، دا حدیث منقطع دی. ولې؟ ځکه چې د نبی علیه السلام مونځ چې دی هغه ته به ډېر خلک جمع کېدو. پوهېږئ مسلې باندې. او دا جهر د بسم الله چې ابو هریره کړی دی که نه، نو په ټولو صحابهو کې بغیر د ابو هریره نه بل چا جهر په تسمیه نه دی کړی. نو دا نور صحابه ورپسې په لکونو په زرګونو په ساونو مونځ کول، هغو نه ولې دا روایت نشته چې صرف امام ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی. معلومه شوه چې په دې حدیث کې انقطاع باطینی دی. پوهېږئ مسلې باندې. دا خو عجیبه خبره دی چې بل چا نه روایت نشته دی د جهر د تسمیه. نو دا حدیث د حدیث مشهور نه خلاف دی. ځکه حدیث مشهور کې چې څومره وګورئ که نه د نبی علیه السلام المنځونه د صحابه ولا، نو په هغه کې جهر د تسمیه نشته دی. مسالې باندې پوهېږي که نه پوهېږي الله د پوهېږه. دا بحث نور الانوار کړی دی ملا جیون رحمت الله علیه، د اصولو کتاب دی، مشهور کتاب دی. الله اکبر. نو ګوره دا خبره یاد ساته، قاری صاحب چې په تراو کې ختم کوي که نه قاری صاحب، نو بسم الله د هر صورت سره وایي، البته په جهري به نه وایي. ختم په تراو کې کوي، مثلا که همداسې یو سړی مونځ کوي د جامې، نو ښه خبره دا دی چې بسم الله د صورت نه مخکې سړی ویي، خو په پټې باندې. لکه څرنګې دا خبره اشرف علي تنوي رحمت الله علیه ذکر کړي، پس ته تحقیق نه تحقیق یې کړی دی. او دا فرمایي چې هر صورت سره قاري صاحب ته پکار دی چې پټې بسم الله وایي، جهر دما کوي. کله چې قاری صاحب تراو کې ختم کوي که نه، او رست اخیری ختم چې کوي، نو په سورة الاخلاص کې جهر د بسم الله د وکی. ولې؟ چې عمل راشي فل جمله په مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه، دا څه نه وي چې هغه بالکل یا پاتې شي، ځکه خبره خو یې کړې دی که نه شرع جهر په بسم الله کې دی. نو ګوره احناف چې دي الحمدلله دیو کې تعصب نشته دی. قاری صاحب چې اخیری ختم کوي، نو قل هو الله احد نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم په څرګندې ویي. نو دا بعضې خلکو ته تعجب شي چې ټول قرآن ختم کوي، یو صورت نه مخکې بسم الله په جهر ونه کا، او په سورة الاخلاص کې بسم الله په جهر وکا. نو دې د وجه نه علما ذکر کوي چې آخري سورة الاخلاص کې د بسم الله په جهر وکي، یعنی فل جمله به د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب باندې فل جمله عمل راشي. پوهېږئ مسلې باندې. الله اکبر. اګوره د یاد ستا بسم الله داسې معمولي شی ونه ګڼئ. ټول مضامین د قرآن کریم په بسم الله کې راغلي دي. ټول مضامین د قرآن کریم په بسم الله کې راغلي دي. الله اکبر.
آسمانی کتابونه څلور د پاسه سل کتابونه دي، سل وړې صحیفې دي، څلور غټ کتابونه دي. په غټو کتابونو کې قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور دی. پوهېږې مسلې باندې او نورې ګوره صحیفې دي. ها نورې څه دي؟ صحیفې دي. سل صحیفې دي او څلور غټ کتابونه دي. 50 صحیفې په حضرت شیش علیہ السلام باندې نازل شوي وي، 10 په ادریس علیہ السلام باندې، 10 په ابراهیم علیہ السلام باندې، 10 په موسی علیہ السلام باندې. فضائل اعمال کې فضائل اعمال کې هم دا ذکر دي. خدا روایت موسی علیہ السلام چې 10 صحیفې نازل شوي وي که نه، دا روایت ضعیف دی. ها ځکه چې موسی علیہ السلام ته الله کتاب ورکړی مستقل. پوهېږې مسلې باندې دې د وجې نه علما ذکر کوي چې د موسی علیہ السلام والا 10 صحیفو خبره دی که نه، فی هذه روایت ضعف، دې روایت کې لغونې کمزورتیا شته، ځکه هغه د خپل کتاب میلاو. الله اکبر. خاجی نو آسمانی کتابونه څلور د پاسه سل کتابونه دي، د ټولو حاصل په څلورو کتابونو کې جمع شوی دی چې هغه څه دی؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن دی. ښه د څلورو حاصل په قرآن کې دی او د قرآن په سور مفصلاو کې دی، سور مفصلاو کې د ټولو خلاصہ په قرآن کې دی، د قرآن خلاصہ په سور مفصلاو کې دی. سور مفصله څه دي؟ کوم سورتونه دي؟ د سورة الحجرات نه تر اخره پورې، سورة الحجرات نه تر سورة الحجرات، د حجرات نه تر اخره پورې مفصل دي. دا مفصل بیا ګوره 3 حصې دي. ښه تر بروجه پورې دې ته ویل کېږي طوال، دې ته ویل کېږي طوال مفصل. او بیا غنا بعد تر لم یکن د سورت حجرات تر آخره پورې مفصل دي. دا مفصل 3 حصے دي، تر بروجه پورې طوال، تر لم یکن پورې اوسط، تر آخره پورې قصار. فقہی کتابونو کې دا ذکر دی. ها قصار مفصل، طوال مفصل، اوسط مفصل. مفصل ټول دي، خو څه ډېر اوږده دي، څه درمیان دي، څه ډېر واړه دي. ها نو د قرآن کریم خلاصہ بیا په سور مفصلاو کې دی. د سور مفصلاو حاصل بیا ګوره په سورة الفاتحه کې دی. د سورة الفاتحه حاصل په تسمیه کې دی. د تسمیه حاصل په ټکی د با کې دی، با د بسم الله کې جمع شوی دی. ها ځکه چې مقصود توحید د الله دی. لکه څرنګه مولا علی کری رحمت الله علیه ذکر گئی، پاوال سر کې بسم الله کې با لفظ راغلی دی. لکه څرنګه با لفظ یو دی که نه، داسې الله یو دی. ها څومره بهترین خبره دی. الله اکبر. مولا علی کری دا ذکر کړی دی. ها او بیا فرمای فانظر الی حکمت الباری، تاسو ګوره حکمت الله تا سمندرونه په کوزه کې جمع کړی دی. مړه لوی سمندري په کوزه کې جمع کړی دی. ها نو ګوره دا یو طریقې سره ټوله خلاصه د قرآن مجید په تسمیه کې راغله. ها دا یو تقریر شه. دویم تقریر څه دی؟ د سورة الفاتحه 3 مضمونه دي. ها سورة الفاتحه کې 3 مضامین ذکر کیږي. اول مضمون پیدا کون کے داریوشی اللہ دے، دویم مضمون پوئیں مسئلے بنے، دویم مضمون تربیت کون کے داریوشی اللہ دے، دریم مضمون منتظم دہاریوشی اللہ دے. دا ټول په بسم الله کې راغلی دی. ها ځکه چې اول مضمون چې پیدا کون کې داریوشی الله دے، دا په بسم الله کې راغله. بسم الله
ځکه چې مراد د الله نه وصف مشهور دی. مراد د الله نه بسم الله د الله لفظ نه وصف مشهور دی. او وصف مشهور سره چې خالق دی. ها ځکه بعضې ځای کې وصف مشهور مراد وي. لکل فرعون موسی، حافظ صاحب، لکل فرعون موسی. ہر زمانے کے وہ فرعون موسی نه وي کنه، ہر زمانے کے فرعون و موسی موجود وي. دا یو مثال دی وصف مشهوره ده پرا. لکل فرعون موسی سمنا لکل مبتل محق، هر باطل ده پرا به حق وي. ها نو بسم الله لفظ الله نا وصف مشهور مراد دی چې غا خالق ته. ها نو اول مضمون په بسم الله کې راغله چې پیدا کون کې داریوشي الله دی. او ګورا دریم مضمون، دویم پرېږ دوا، دریم مضمون چې انتظام کون کې داریوشي الله دی. دریم مضمون دا پر رحمان رحیم کې دی. ها انتظام کون کې صرف یو الله دی. نو ګورا هر کلا چې مبدا و منتها د الله په قبضه کې شوا صراحتن، نو وسط هم د الله په قبضه او قدرت کې شوا، یعنی تربیتن د الله قبضه او قدرت کې شه. ځکه چې اکثر لره حکم د کول وی کنه. نو په ابتدا کې دا چې خالق دی او په آخر کې دا چې انتظام کوون کې دی. نو دا مانس کې تربیت بھی سو کې خدا الله کوي کنه. په یوه مسئله باندې نو ټول مضمون د سورۃ الفاتحه دا په سورۃ دا په بسم الله کې شخه. ټول مضامین د قران دی په فاتحه کې. په فاتحه کې ټول مضامین د قران دی او د فاتحه مضامین ټول په تسمیه کې شو. نو ټول مضامین د قران راغلو په تسمیه کې. ها ځکه چې سورۃ الفاتحه د قران خلاصہ دی او د سورۃ الفاتحه خلاصہ دا تسمیه شوا. نو د ټول قران خلاصہ تسمیه شوا کنه. په یوه مسئله باندې درېمه خبره وګوره، حوامیم لباب د قران دی. دا ورستا اخیری کې حامیم، مومن، حامیم، سجدہ وغیرہ وغیرہ حوامیم سبعه چې ورته لیش دا لباب د قران دی. لکه څنګه عبد الله ابن عباس وایي چې دا خلاصہ د ټول قران خلاصہ دی. ها حوامیم سبعه دا د قران خلاصہ دی. او بیا ګورا د حوامیم خلاصہ بیا څه دی؟ فدع الله مخلصین له الدین، فدع الله مخلصین له الدین. دا حامی مومن کې ذکر دی. ها د ټولو حوامیم خلاصہ څه دی؟ فدع الله مخلصین له الدین دی. دا خلاصہ مصطفی دی د بعد بسم الله نام. دا خلاصہ دا مصطفی دا دی د بعد بسم الله نا، ځکه چې متعلقی استعینو دی کنه. فدع الله مخلصین له الدین سمن الله نه مدد غواړي. نو ګورا بسم الله متعلق چې دی بسم الله الرحمن الرحیم استعینو یا استعینو، واحد متکلم صیغه دی استعینو یا استعینو د امر صیغه دی. ها نو متعلق ته تسمیه د با چې دی استعینو دی. نو ټوله خلاصه د قران دا راغله په بعد بسم الله کې. دا تشریح شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه کړی دی. ها نور الله مرقده، الله رب العالمین د دیو قبرونه د رحمتونو نه ډاکي. ها خو بیخ بنیادی سوکو رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه. ماشاء الله ماشاء الله. اګوره بیا یو خبره واوره، یو روایت کې راځي، یو روایت کې کل امر زبال لم یبدا فی بسم الله فهو ابتر. ار یو کار غټ شان والا کار چې شروع کوي او بسم الله پکې ونه وای نو دا به لنډې بچي وي، ابتر یعنی به برکت وي. یو روایت کې راځي کل امر زبال لم یبدا فی بحمد الله فهو ابتر. بسم الله په ځای باندې حمد الله راغله دي.
ایو روایت کې راځي بذکر الله چې ذکر د ونک نو دا شی به ابتروي بر لنډې بچي به برکت وي نو معلومیږي دا چې په حدیثو کې تعارض دی ها یو کې بسم الله ویلې ده چې ته بسم الله وایې او هم الحمد پرېږ دی یا ذکر پرېږ دی نو په یو باندې عمل راغی ځکه درې قسمه روایت راغلي نو دې لپاره جواب دا دی چې تعارض نشته دی مړه ایو روایت کې سبحان الله راغلی دی ها کل امر ذی بال لم یبدا فی بسبحان الله بسبحان الله نو ګورا جواب دا دی د بسم الله نه د سبحان الله نه د الحمدلله نه د ذکر الله نه مقصد توحید د الله دی نو تعارض را نغه پاغه روایت کې چې کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم الله بسبحان الله بحمد الله فهو ابتر نو جواب ته حاجت نشته د تعارض را نغه ځکه چې مقصد سره توحید د الله دی کا بسم الله وین د الله وحدانیت ته کا ذکر الله وین کا سبحان الله وین کا الحمدلله وین ټولو کې د الله وحدانیت ته اشاره ده نو هیڅ تعارض نشته ده ها دا د ما په تاسو ذهن کې تعارض راځي حقیقت کې تعارض نشته ده ها حاجی په تسمیه کې څه الفاظ دي ها په دې کې اول لفظ ده با بسم الله با په یوه مسله باندې نو دا با چې ده د څه شي د پر راغلی دی بعض علما فرمایي چې دا تبارک ته پر دی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اتبرکو خاص ته په نوم باندې برکت حاصلوم یا مصاحبت ته پر دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د تا باندې یا الله او صاحب زملګرتیا کوم یا استعانت ته پر دی بسم الله الرحمن الرحیم استعینو لکه معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کئی ہاں بعد پرد تبارک یا مصاحبت یا استعانت تے خو پدی کی چھے د استعانت والا خبر شنو ډیره به بهتره شي لکه څنګه علما فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم دا جار مجرور دا متعلق غوړي ها دا متعلق تی جار مجرور دا متعلق غوړي نو متعلق کی چې استعین شی یا استعین شی نو ډیر به بهتر شي ها خاص پنوم دا الله باندې چې بخوم مهربان دی او بخون کې دی زه مدد غواړم زه شروع کوم زه ابتدا کوم اشرعو ابتدئو اقرأو اصاحبو اتبرکو کوم یو متعلق رهو باسه پروا نشته دی ها خو ګوره بسم الله معنا بس دکې ها نو چې دوره حدیث ته ورسېږو بسم الله معنا د نویز د ما بولا ها نو ګوره دا خبره چې ته کوې چې بسم الله شروع کوم په نامه د الله چې مهربان دی او بخون کې دی دا معنا بالکل غلط معنا ده ها څنګه غلطه ده ګوره په بسم الله الرحمن الرحیم متعلق کې دوا مذهب دي یو مذهب د کوفیانو دی یو مذهب د بصریانو دی مذهب د بصریانو څه دی او وی چې متعلق ته جار مجرور دا فعل دی او مؤخر دی ورسته دی ها کا غار څنګه فعل وی کا ابتدی وی کا اشرع وی کا اقرا وی کا استعین وی کا څه وی کا څه خو ورسته دی ځکه چې ورسته نشي ځکه چې ورسته نشي کنه نو بیا با معنا نه کیږي ها ځکه چې تقدیم د ما حقه تاخير تاخير د ما حقه تقدیم د حصر او اختصاص پیدا کوي بیا د با څه مطلب شي ستداوي چې شروع کوم په نامه د الله دي کې خو تخصیص را نه او چې دا وی چې خاص پنوم د الله باندې دا به معنا وکي کنه هغه نه بعد اشرع استعين وی نو بیا ود با بیا با طاقت په بیا تغه نه بعد ګوره ها پوهیږم مسله ون خاجي نو دا خود بصریانو مذهب نه خلاف شو چې ته وایي چې شروع کوم پښتو لفظ دی معنا دی
دا معنا د اشرعو دے او اشرعو فعل دے کنه دے دا ورسته پکار دے بسم الله الرحمن الرحیم اشرعو نو تا چې معنا وکړه چې شروع کوم مطلب دا چې اشرعو بسم الله الرحمن الرحیم کوفیان سوئی جار مجرور د پرا متعلق دا اسم مانی او په یو قول کې فعل مانی خو مقدمی مانی ها نو هغه په مذهب باندې بیا څه شي ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم غورا مذهب د بصریانو دی ها چې متعلقی فعل شي او مؤخر شي نو دې د وجه نه پکار دا دی چې د بسم الله معنا سره زده کی ها بعضی کتابونو کې بعضی دی مانو کې دا لیکلي تفسیرونو کې لیکلي شروع کوم خو چې حقیقت کې سوچ وکې کنه دا کوم علماء دا معنا کړی دی خاص پنوم د الله سره چې مهربان دی او بخون کې دی زما د غواړم دا ډېر مضبوط وزن لري ها دا د حصر ولا خبرم پکې راغله د با معنا راغله نو پاغه کې با معنا خوړی شي بس کوټه ورکیږي ها په کوم مسله باندې خاجي نو با چې دی با دا یا تبارک یا مصاحبت یا استعانت پر شوا بس بیا دین ورستا اسم دی ها اسمون په اصل کې سمون دی ها پنیز د بصریانو او اسمون دی پنیز د کوفیانو او تصغیری سمیون رضی او جمع اسماء رضی دا دلالت کوي په مذهب د بصریانو او مذهب د کوفیانو هغه وایي چې تصغیری وسیمون رضی د اسم تصغیر وسیمون جمع او سامون رضی اسماء رضی او سامون او حالان کې داسې نه دی ها پیغام مسئله ونه ځکه چې وسمون دا داغ لګولو په معنی رضی پیغام مسئله باندې پدې کې بیا علماء ډېر تفصیل کړی دی تر دې پورې باسته ها دین اورسته بسم الله لفظ د الله دی مختصر ټیم ډېر مختصر دی ها نو ګوره پدې کې علماء بحث کړی دی بعض وایي چې دا لفظ د الله چې دی دا عبرانی عالم دی ها ان عبرانی عالم دی د چا د پرا دا عالم دی نوم دی واجب الوجود پرا واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الزوال والنقصان لکه څنګه علما ذکر کوي دا یو خبره شو بعض وایي چې دا عربي دی عبرانی زبان نه دی دا عربي زبان دی بیا بعض وایي چې دا عالم دی او بعض وایي چې دا مشتکی دی خو مشتکی کلی دی منحصر فی فردن دی سره د امتناع د فرد اخرنا مشتکی دی خو منحصر یعنی کلی منحصر فی فردن دی سره د امتناع د اخرنا کلی دی خو په یو کلی خو ډېر افراد وي کنه لکه انسان کلی دی انسان الانسانو دا کلی دی څومره افراد دي نو دا لفظ الله کلی دی خو منحصر فی فردن دی ها یک یو فرد کې منحصر دی دا صرف یو جھلکونه واورو دي کې ډېر بحثونه دي بیا ها نو کله چې مشتکی شي نو دا څه شي د مشتق ته لفظ الله الها یا الہو الها یا الہو په معنی د عبادت سره دی الہ په معنی د معبود سره دی ځکه چې الہون په وزن د فعالون دی او فعال رزید پر د مفعول فعال په معنی د مفعول سره دی لکه کتاب په معنی د مکتوب سره نو الہون په معنی د لباس په معنی د ملبوس سره نو الہون په معنی د معلوح سره یعنی معبود دی پیغام مسئله بند اللہ اکبر اور لفظ اللہ پاسل کے الالہ دے خواہ نو حمزہ دا الہ دا حذف شوی دے او الف لام بھی پہ عوض کے لازم شوی دے خواہ دیتا الف لام لازمی لیش پیغام مسئله بند
نو دا یا مشتق ته الها یا الهونا یا مشتق ته د الله تو علیهنا الله تو علیه په معنی د جزاء تو سره دی نو یو خو مخکې معنا شو معبود اوس ګوره دا چې الله تو علیهنا مشتق شي نو په معنی د جزاء تو سره دی ځکه چې الله تعالی ځکه ویلی شي چې د جزع او د فزع او د فریاد ځای صرف یو دی ها یک یو الله دی یا دا مشتق ته د الله تو الیهنا په معنی د سکن تو سره دی الله تو الیه یعنی معنا د سکن تو دی نو الله تعالی ځکه ویلی شي چې د دې نوم سبب د اطمینان دی ها الا بذکر الله تطمئن القلوب اته اجتماع سورۃ رعد یا مشتق ته الیهانه دی مخکې الها یا الهو فتح یفتح باب نوا اوس الیها یا الهو سمع اسمع باب نه دی ګوره بابونه بسرنګ پیژنې ماشاءالله تاسو خو ډېر پویو قانون چې ویلی دی ها زرابا بسرنګ پیژنې نسوارا بسرنګ پیژنې او سمع بسرنګ پیژنې او همدارنګه فتحا حاسبا شرفا بسرنګ پیژنې هغه د پر خپل طریقې دی ډېر اسانه طریقې سره پیژندې شي ها ماضی مفتوح العین مضارع مکسور العین دا ضربا باب دی ګرځه بس چې کوم ځای کې ماضی مفتوح العین وي مضارع مکسور العین وي دا به ضربا بابي فعلا یفعلو ضربا یضربو او چې کوم ځای کې ماضی مفتوح العین وي مضارع مضموم العین وي نسوارا باب دی نسوارا ینصرو فعلا یفعلو نسوارا ینصرو فعلا یفعلو په وزن دی او چې کوم ځای کې ماضی مفتوح العین وي مضارع مفتوح العین وي هغه ځای کې فتحه یفتح باب دی دا ګوره چې ماضی مفتوح العین وي دې سره درې بابونه راځي ها پوهېږم مسلې باندې و چې ماضی مکسور العین کې بالفرض و تقدیر دې سره بیا دوا بابونه راځي یو سامعا یسمعو سامعا یعنی فاعلا یفعلو پوهېږم مسلې باندې بیا چې ماضی مکسور العین وي مضارع مکسور العین وي مضارع مکسور العین ماضی مفتوح العین سمع باب دی علما یعلمو سمع یسمعو او چې ماضی مکسور العین وي مضارع مکسور العین وي دا حاسبه باب دی حاسبه یحسبو او چې ماضی مضموم العین مضارع مضموم العین نو دې سره یو باب راځي باب شرفا یشرفو کرما یکرمو ګوره بعضې وخت کې ورته ته وایي چې دا باب د سمعانه دی نو دا چې ونیي چې دا عالمه یا علمو دا به بل باب وي نه دا سمع اسمعو دی بعضې به وي دا باب د کرما یکرمو نه دی کرما یکرمو نو ته به شکمان شي چې یاره د شرفا یشرفو بل باب وي نه 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 دا یک یو باب دی سره شرفا یشرفو کرما یکرمو دا ثلاثي مجرد دی او بیا به ثلاثي مجرد څرنګه پیژنې مزید به څرنګه پیژنې مجرد نه به مزید څرنګه جوړوي مصدر نه به مزید څنګه جوړوي مزید نه به مضارع څنګه جوړوي مضارع نه به بیا امر څرنګه جوړوي امر حاضر امر غایب وغیرہ وغیرہ دا ټول ماشاءالله نن سبا قانون چا مشهوره دی مو یو استاد والله د جنت الفردوس نصیب کی هغه به متوي صيغه کې ډېر وشي نه بخیلو ها قال پس اقسامو کې څه شي دي په شش اقسامو کې څه دي په میزان کلام کې په تعریف تصیغه کې دا شي نه بخیلو ها په هفت اقسامو کې څه دي پېږم سلیمان نو قال پس اقسامو کې فعل د علامات فعل مضی و کې کېدل شش اقسامو کې ثلاثي مجرد دي هفت اقسامو کې اجوف واوی دي په میزان کلام کې قال په وزن د فعل دی ځکه چې عین ساکن دی ها ځکه الف ته کنه او په میزان کلام کې وزن فعل دی په تعریف ته شو کې صيغه واحد مذکر غائب دی فعل ماضی معلوم اجوف واوی ثلاثي مجرد باب د نسوارا ينصرون قال يقول قوالا يقول یوی صيغه کې به وشي نه خېلو ماشاءالله تاسو قانون چوله تکړه یو ها خاجي نو
الها یا الهو په معنی د معبود سره، الہ تو علیه په معنی د جزع او فریاد سره، یا الہ تو الیه په معنی د سکن تو سره. الا بذکر الله، یا د الها یا الهو سمع اسمعوا باب نه دی په معنی د عجز سره، ځکه چې خلق عاجز دي د ادراک ته ماهیت الله نه. ها ډېر عقلونه وچلیدو چې الله به څرنګې خوش عقل نه مني. یا مشتق ته د والهانه، الها یا الهو دا محموز الفا، دا ټول محموز الفا وخه. اوس کې والها مثال ووی دی ګوره چې فا کلمه باندې واو راشي هغه ته مثال وویلی شي، چې حمزه راشي هغه ته محموز الفا ویلی شي. والها یا له باب ضربانه دا په معنی د تحیر سره دی. تحیر الہ تا الہ ځکه ویلی شي معبود ته چې په دې کې د خلکو عقلونه متحیر دی. ها پوهېږم سړی باندې حیران دی، حیران. اګوره الہون په اصل کې ولاهون دی. ها حمزه په ځای واو دی، ولاهون. لکه اشاحون دا په اصل کې وشاحون دی، حمزه په واو سره او واو په حمزه سره بدل کړی دی. ها پوهېږم سړی باندې. یا مشتق دی د لاح یلیهو، اجوف یعیدی لاها یعنی لا یاها یعلیهو، اجوف ووی باب ضربا یضربو په معنی د تستر سره پټوالی. الہ تا الہ ځکه ویلی شي چې دا مستور دی په دنیا کې د سترګو د خلکو نه. لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. نو دا کوم یو باب نه چې کې معنی بدلیږي. ها کوم یو باب نه چې کې معنی بدلیږي. نو د بسم الله ترجمه زدا کا. بسم الله خاص ته خدای په نوم سره چې به حد مهربان رحم دغه خوی دی. یعنی چې څوک چې څه کوي نو په نوم د الله سره کوي، نه په نوم د غیر الله سره. ګوره د یوه معنا ما وکړه، مهربان دی، رحم د دې خوی دی. دا حدیث قدسی والا معنا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی الله فرمایلی دی سبقت رحمتی غضبی، دما رحمت دما په غصه باندې غالب دی. ها اول الله خپل بنده ته رحمت متوجه کوي، کله چې بیا نشکر شي بیا غضب غصه ورته متوجه کوي. ها نو الرحیم رحم د دې خوی دی. یو معنا الرحیم بخون کې دی، مهربان دی او بخون کې دی. الرحیم الرحمن مهربان دی په عام مهربانی سره، الرحیم مهربان دی په تام مهربانی سره. مهربانی تام دی نه کیسه نه دی، ما تام مهربانیو. رحیم لفظ دا بنده د پر استعمالیږي، رؤوف الرحیم پیغمبر د پر استعمال. خو مهربانی د بنده نه کیسه وي او مهربانی د الله د تام وي. ها خاجی اګوره د یاد سته یو خبر از دا کا. بعضې مو استادانو نه دا زده کړي وو، کیدای شي بعضې سړي ته یو معلومات نه وي. الرحمن چې مهربان دی په دنیا کې په کافرانو مومنانو باندې، الرحیم چې مهربان دی په آخرت کې په مومنانو باندې نه په کافرانو باندې. نو ګوره تخصیص ته رحمان په یو دار پورې دنیا پورې او تخصیص ته رحیم په بل دار پورې. دا د حدیث مشهورانه خلاف دی. پوهېږئ مسلې من دا د حدیث مشهورانه خلاف دی. نو معنی به تخصیص ته رحمان به په دنیا پورې نه کوي، تخصیص ته رحیم به په آخرت پورې نه کوي. ها آخرت کې مهربان دی په مؤمنانو باندې په کافرانو باندې، دنیا کې مهربان دی په مؤمنانو او کافرانو ټولو باندې. ها ولې ځکه چې یو روایت کې ارسی حدیث مشهوره یا رحمان الدنیا والآخرت. وګوره دا مشهور حدیث دی، مرفوع حدیث. یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمهما، او رحمان د دنیا او د آخرت ورحیمهما، اور رحیم د دنیا او د آخرت. دا حدیث مرفوع مشهور دینه دا ما او تا ولا معنا خلاف دی. موټولو دا معنا زده کړی پوهېږئ مسلې باندې.
अल्लाह अकबर। अगर रहमान के मुबालगा ज़्यादा दे और रहीम के मुबालगा लगने काम आ रहा द्वारा सीखे द मुबालगे रे हाँ भाई के मसले बने। और रहमान और रहीम दा रहमत न दी रहमत से तैलेशी तलेबा रेक़तुल क़ल्ब नरमवाली दज़ड़ तैलेशी हाँ। सवाल पैदा कीगी चे नरमवाले और सख्त वाले दज़ड़ दा खुद बांदा दे मर दा खु अल्लाह सिफात न दे नुती दे पर जवाब दा दे चे रहमान और रहीम दा रहमत न दे खो पमाने द इफाजतुल खैर सरा यानी रहमान और रहीम दे समना यानी खैर प खालको बंदे रावरावी फैज़ान द रहमत कवी फैज़ान द रहमत कवी हाँ पैग मसले बन खाजी दा युवा खबर दे हाँ दा से ढेर खबरें पो बिस्मिल्लाह के नोरम स्तादी आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन द मुँह तास्तद अमल कोलो तौफीक नसीब की नो गोरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्ताईनु आगोरा मुताला की हज़फ कर दे हाँ पैग मसले बन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम देखिए गोरा तरकीब तो गोरा बा जारा बाहर फिजार बिस्मे इसम मुज़ाफ अल्लाह मौसूफ रहमान सिफत अवल पैगे मसले बने रहीम सिफत सानी नो अल्लाह मौसूफ थे द द्वे सिफतुन शु मौसूफ त सरद सिफतैन न मुज़ाफुन इलैहि शु द परद इसम मुज़ाफ सरद मुज़ाफुन इलैहि न मजरूर द परद बा जार सरद मजरूर ना गुरबिया जार सरद मजरूर ना ज़र्फ कला ज़र्फ लगवी कला ज़र्फ मुस्तकर हुई ज़र्फ लगव अख्तेले शी च मुतालक की ज़िक्र हुई महके सरगान बिल्कुल और ज़र्फ मुस्तकर अख्ता हुई च मुतालक की महजूफ़ी हाँ पैगे मसले बने जार सरद मजरूर ना दा मुतालक मुतालक ना मुतालिक मुतालक की औरत है दा मुतालिक प इस्ताईनु मुअखर महजूब पुरे या प अस्ताईनो गोरो यो अस्ताईनो वाहिद मुतकलिम सिगा नस्ताईनो मुतकलिम मल गैर इस्ताईनु अमर दे हाँ इस्ताईनु मुअखर महजूब पुरे हाँ नो दा ज़र्फ मुस्तकर दे हाँ पैगम सरे बने यादा च कूलू महजूफ थे कूलू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्ताईनो अस्ताईनो इस्ताईनु पजबन इस्ताईनु हुए अल्लाह अकबर अगर द कुरान करीम दा कानून दे हाँ चे गैर ज़रूरी से हज़फ कई कुम ज़रूरी से हुई का ना आगाज जिक्र की जका अल्लाह कलाम देगा ना दा ज़बानदा कलाम न दे कुमशी तक कुमशी जै के ज़रूरत नहीं हुई हज़फ कई हाँ तो गोरा दीजिए कि मुतालक की हज़फ करे दे हाँ आदि तो की इंदमाज कला कला बजता इंदमाज दे और पदी हज़फ बने दलालत कवी कुल लक़ूलु लफ्ज़ मातरिज क़ूलू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पदी दलालत कवी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक अगोरा आगजे के कुल लफ्ज़ दे इसम निश्ता दे दलता इसम दे कुल निश्ता दे हाँ नो आगा कोल या कूलू बोर सरा मिलाओ कि दी इसम सरा पैगे और दा इसम मिलाओ कि आगा कुल अऊज़ु बिस्मि रब्बिल फलक पैगे मसले बने नो दलता इसम मज़कूर दे कुल महजूफ थे आम दरेंगे अस्ताईनु महजूफ थे दीता की सुनअतुल इख्तियार सुनअतुल इख्तियार करते ले शिहा ये वजह की शे जिक्र दे बल जे के हज़फ थे गैर ज़रूरी से हज़फ थे नो यो ब मिलाओ के बलसरा बल ब मिलाओ के बलसरा वही मसले बने जिते इंदमाजम यलिश अल्लाह अकबर आगोरा दीजिए कि दा हज़फ दा मुतालक से महजूफ थे का ना इस्ताईनु दा द पर दा उमुम दे हाँ यानी आर्यो कार चेकावे
نو تب استعانت کوي نوم مدد پغواړي صرف پنوم د الله باندې نه پنوم د کل ما سوا. دا تصریح دی په موضوع د قرآن باندې چې توحید دی رد دی د کل منکرانو د توحید د پرا. او یا شیخ القرآن فرمائی آئی ہائی دا چې په خپل زبان باندې دینه تاوریدلی مزه وکولا ها. فلله الحمد ما احسن اثباته ورده وقلبي يفرح باثبات التوحيد ورد الشرك وهذا شان المسلم واذا سمعت قولا فيه شائبة الشرك وريحه وان كان اقل القليل فيسكل علي سكلا لا مثل له. وی کله چې زه یوه خبره واورم په هغه کې شک شبهه د شرک وي او بوی د شرک وي اگر چې لږ غونې خبره وي ما باندې بوج راځي داسې بوج چې دغه مثال به نه وي. بیا شپور شیخ القرآن فرمایي تعلمت هذا التوحید ما دا توحید مسله زده کړې دی من الشیخین د دوو شیخینو نه شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله علیه ماشاء الله دا غلام الله خان دی تکړه بشي. تعلمتو هذا التوحید من الشیخین شیخ القرآن غلام الله خان نامه در باندې خالګي ډېر مجاهد سړی تیر شوی دی. و شیخ القرآن محمد طاهر به تکړه شي او بیا څه وایي اللهم ارحمهما الله د دیو باندې رحم وکي. اللهم ادخلهم الجنة بفضلک و کرمک الله په خپل فضل جنت ته داخل کا عزت و عظیم احسانک آمین یا رب العالمین ولا ارزا بآمین حتی ازم الیه الف امین. یو ځل امین باندې الله ناراضي کېږم چې زر ځل امین باندې ویلې آمین آمین آمین. یا الله کوم شيوخونه چې مو قرآن زده کړی دی کوم وفات شوي دي ټول دغه شيوخو شاګردان دي. شیخ القرآن مولانا عبدالسلام رستمی نور الله مرقده، شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان شپوری رحمت الله علیه، همدارنګه څه وخت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری رحمت الله علیه. داسې نور شیوخ هم مخکې تیر شوي دي. شاه منصور بابا جي نه هم ترجمه کړې ده نور الله مرقده. الله د دې په قبر باندې رحمتونه وورئ. د توحید مسله دا خو مو نه پوهېدو، دا مو شاه منصور بابا جي نه زده کړي. ډېر سخت خو په توحید کې والله چې دی په دې مسالې راغلی او په سماع الموتا نفي باندې راغلی چې تب حیرانې دی خو چې استاد د خپل شاګرد د خپل استاد خبره نه مانی نو هغه سره به څه کوي. مو خو دا مسله مغه نه زده کړې، خدای ګواه دی که دې نه مخکې دې باندې پوهېدون چې مړي واوري که نه واوري، په دې موږ څه پوهېدو. دا بابا جي نه شاه منصور بابا جي نه دا مسله ما زده کړې دی. هغه نه ما دا دلایل قرآن کې لیکه، مستقل قرآن ما سره د بابا جي موجود دی، په هغه کې دا ټول لیکل ما کړي. دا مسله خو هغه نه مو زده کړې، دا خو وروسته بیا دا کیسې شي. او چې چا ورځنه دا مسله زده کړي هغه د خپل استاد خبره نه مانی. الله رب العالمین د مو تاسو باندې رحم وکړي. छुट्टी हो चलो छुट्टी बुकुंजन लोगों ने बराबर नहीं हम. हाँ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. टोल तालिबान पे इखलास दुआओं की बार मुल्कों के मुसाफिरीन पे पाकिस्तान के नोरी पे अफगानिस्तान के पे नोर ज़ैनों के बार मुल्कों के पे डेरो ज़ैनों के मरगरी दा दर सवारी मुसाफिर दी. अल्लाह रब्बुल आलमीन द दियो पे खपल वतन बंदे करुणा बरुना बराबर की द दियो सफ़र के खैर व बरकत वाची. और कुम मलगरी मुसाफिरान बेरोज़गार दी अल्लाह रब्बुल आलमीन त आगो त रोज़गार वारके पकोरुनों के परिडवानों के जनाना दा दर सवारी खम मुशाकात की मुसरा बिल्कुल आखिरी पूरे दुआ पूरे गरीबान नौस्ती हुई लिकल कई. अल्लाह रब्बुल आलमीन दियो जहन कुलाओ की
الله رب العالمین ته مشکلات حل کړي. د کوم طالبان د علم قرآن زده کولو د پر راغلي دي الله د دیو ذهنونه کولاو کې الله رب العالمین هر کې صافتونو مصیبتونو نه وسته دین اسلام تباره ورکې کفر ته شکست ورکې الله بیماران ته صحت ورکې شری حاجتونه پورا کې چا باندې قرضی وي غربتي خپل خزانو نه مدد وکې الله ته مسر خپل خزانو نه مدد وکې الله څه تکلیفاتی مدارسو باندې الله رب العالمین قرضی دي مشکلات دي دا حل کا الله رب العالمین تا خزانو کیڅ کمې نشته ده الله مشکلات حل کا الله دی علاقه والا باندې کوم ځای پورې چې دا आवाज رسیږي څوک د طالبانو خدمت کوي ناشته راوړي روټه ور کوي نور خدمتي کوي د قرآن طالبان دي د دې خدمت چې څوک کوي الله رب العالمین تی مالونو حالونو کې برکات واچي الله رب العالمین آفاتونو مصیبتونو نه وسته الله مت ګناونه معاف کې بډر ګناګار یو الله مت ګناونه معاف کې الله رب العالمین مشکلات حل کې الله رب العالمین کوم ملګریو دعاګانې غوښتي دي بعض هسپتالونو کې پریشنونه دي بیماران دي بعض کورونو کې بیماران دي بعض حاجتونه دي قرضې دي الله ټول مشکلات حل کې الله د مو مشکلات حل کې الله مت صحت را کې لګ لګ بیماران یم الله رب العالمین چې تا قرآن صحیح خدمت وکوم الله ټولو باندې رحم وکړي د کوم ملګری لنګر سره تعاون کوي مدرسې سره تعاون کوي نارینه زنانا الله رب العالمین ته دیو سره مدد وکړي د دیو په مال دولت کې او په بچیو کې برکات واچي بچی عالمان کې حافظانی کې او بچی عالمان حافظانی کې مشکلات حل کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه